اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اور میں پہلے تذکرہ کر چکا تھا کہ منزہ سحر نے بہت کام کیا اور تراجم کے حوالے سے جو کمی تھی ہمارے ہاں، اس کمی کو انہوں نے اپنے انگلش لٹریچر میں ماہر ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو دور کر رہی ہیں. صغیر احمد صغیر کی کتاب انہوں نے انگلش میں جو ہے وہ کنورٹ بھی کی ہے، اس کا ترجمہ بھی کیا ہے. آپ نے یونس خیال صاحب کی کتاب کا بھی ترجمہ کیا ہے، آپ نے قمر رضا شہزاد صاحب کی کتاب کا بھی ترجمہ کیا ہے، اور مزید کتب جو ہیں وہ اب ان کے جی شاید میں بھی میرے تک جو ابھی 3 کتب چونکہ پہنچی، تو مزید یہ سلسلہ چل بھی رہا ہے. تو میں ملتمس ہوں منزہ سحر سے کہ آپ تشریف لائیے اور تصویر کے حوالے سے جو ہے با تصویر اپنا جو ہے اظہار خیال کریں. السلام علیکم. صاحب صدر کی اجازت سے سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت مبارک. تصویر کی اشاعت کی کامیابی، اور ڈاکٹر دانش عزیز صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کو بھی مبارک کیونکہ آپ بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے رہے ہیں اپنی پلیٹ فارم سے. میں نے یہ مضمون جب لکھا تھا مجھے نہیں پتا تھا مجھے پڑھنا پڑے گا، تو میں نے خاصا طویل لکھ دیا، اپنی طرف سے کوشش کی کہ اس کو میں لپیٹ دوں. لیکن چونکہ میں ان نظموں کو ڈیٹیل سے پڑھ چکی تھی اور کئی دن وہ میرے ساتھ تھیں اور میں ان کو سمجھتی رہی، اور جتنا میں نے ان کو سمجھا اتنا زیادہ میرا جی چاہا کہ میں ان پہ تفصیل سے بات کروں، اور شاید یہ ان نظموں کا حق تھا. میں نے کوشش کی کہ ان کا حق ادا کیا جائے. بہت اچھا. زیر نظر شعری مجموعہ تصویر جناب صغیر احمد صغیر کی نظموں پر مشتمل ہے. یہ وہی نظمیں ہیں جن کا میں نے انگلش میں دی ریفلیکشنز کے نام سے ترجمہ کیا ہے، اور وہ محض ترجمہ نہیں بلکہ ان نظموں کے پیچھے کار فرما سوچ اور نظریات کا ادراک ہے. جہاں تک میری رسائی ان کے گہرے مطالعے اور سمجھ بوجھ کے بعد ممکن ہو سکی. ان نظموں کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے مجھے بار بار ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنا پڑا، ان کے پس منظر اور زبان و بیان کی گہرائیوں میں جانا پڑا تاکہ ترجمہ کرتے ہوئے مجھ سے کوئی خاص نقطہ ضائع نہ ہو جائے اور میں پوری طرح مرکزی خیال سے انصاف کر سکوں، اور یہی میرا کام کرنے کا اصول ہے. اس لیے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ان نظموں کے لفظوں کو اوڑھ کے کام کیا ہے، ان کے رنگ میں سانس لیتی رہی ہوں. اگر وہ نظمیں باتیں کرتی تھیں تو میں انہماک سے سنتی تھی، اگر وہ بھاگتی تھیں تو میں ان کے ساتھ ہوتی تھی، اگر وہ چیختی تھیں تو میں برداشت کرتی تھی، اگر وہ ہنستی تھیں تو میں بھی مسکراتی تھی، اور اگر وہ روتی تھیں تو ان کے آنسو پونچھتی تھی. بس اس طرح ہم سہیلیاں بن گئیں. بہت اچھے، بہت اچھے. اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم نے لفظوں کے چمن آباد کر لیے. مجھے یقین ہے کہ ان کی خوشبو چاروں اور ضرور پھیلے گی. کیٹس کو سینسس پوئٹ یعنی حواس خمسہ کا شاعر کہا جاتا ہے، اور کسی بھی نیریٹو کی سب سے بڑی خوبی اس میں حواس خمسہ کا باریک بینی سے استعمال ہونا ہوتا ہے. حواس خمسہ کا شاعر ہونے سے مراد یہ ہے کہ شاعر اپنی شاعری میں اپنے احساس کو اس طرح بیان کرے کہ پڑھنے والا اس کی منظر کشی میں کھو جائے. اگر شاعر کا مقصد اس چیز کی خوشبو یا ذائقے کو بیان کرنا ہے تو وہ اس کو اس قدر گہرائی میں جا کر اور تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ وہ مہک اور ذائقہ لفظوں سے پھوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور قاری سرشار ہو جاتا ہے. اگر اس چیز کے لمس کو محسوس کرنا مقصود ہو تو اس چیز کی بناوٹ یا اس کے لمس کے احساس کو اس طرح بیان کیا جائے کہ اگر وہ چیز نرم ہے تو بھی واضح ہو جائے، اور اگر سخت ہے تو بھی اس کا علم قاری تک سہولت سے پہنچ جائے. عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ لکھنے والے نے کسی بھی چیز کو جس طرح سے پرکھا یا بیان کیا ہوتا ہے وہ پڑھنے والے تک کم ہی پہنچ پاتا ہے. لیکن اگر شاعر ڈاکٹر صغیر جیسا ہو تو جان کیٹس جیسا احساس اجاگر ہوتا نظر آتا ہے. کیٹس کی درج ذیل مثالیں دیکھیے اور خود ہی فیصلہ کیجیے. منظر کشی کے لیے her hair was long, her foot was light and her eyes were wild. اور سماعت کے لیے An Ode to Nightingale جان کیٹس کی یہ ایگزامپل ہے. Forlorn, the very word is like a bell to toll thee back from thee to my soul's self. اور لمس کے لیے La Belle Dame Saint's Mercy, the sedge is withered from the lake and no birds sing. اور ذائقے کے لیے From an Ode to a Nightingale, she found me roots of relish sweet, of honey wild and manna dew.
और सूंघने की इसके लिए fast fading violets covered up in leaves, and mid May's eldest child, the coming musk rose, full of dewy wine, the murmurous haunts of flies on summer eves. सगीर अहमद सगीर के यहाँ भी जमालियाती एहसास हवा से खमसा के ज़रिए बयान होता है, जो कि फितरत के अन मुताबिक है। कैसी कैसी खुशबू आई कमरे में, उसकी जब तस्वीर सजाई कमरे में। बहुत अच्छे। मैंने यहाँ शेर की मिसाल इसलिए दी है कि पूरी नज़्म बयान करना मुश्किल है, इसमें ख्यालात और मौजू का तसलसल बाकी नहीं रहता, लेकिन हर नज़्म में आपको हवा से खमसा के मजबूत इस्तिआरे मिलेंगे। जॉन डन एक रियाजी दान थे और अपने मजमून को शायरी में नहायत खूबसूरती और महारत से बयान करते थे। वो पहले शायर थे जिन्होंने प्रकार का इस्तेमाल इंतहाई रोमानवी तरीके से किया। उनकी मेटाफिजिकल पोइट्री में से उनकी एक नज़्म है अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। उसका अब मैं पूरी नज़्म पढ़ूंगी तो वो शायद इतनी वाज़ेह ना हो सके, तो मैं उसके बारे में बात कर लेती हूँ। इन लाइनों को भी यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसी तरह डॉक्टर सगीर अहमद सगीर भी अपने मजमून को इंतहाई महारत और ख़ूबसूरती से रोमानवी अंदाज में पेश करते हैं। मैंने उनकी नज़मों का मुताला किया तो मैंने देखा कि इन नज़मों में कुछ शाहकार नज़में ऐसी हैं जहाँ वो बायोलॉजिस्ट की झलक दिखलाते हैं। मसलन उनकी DNA से मुतल्लिक नज़्म वो एक सरापा और गौल उनके मजमून की महारत का मुंह बोलता सबूत है। हयातियात का इल्म ज़िंदगी का पैगाम है और वह ज़िंदगी मोहब्बत से जुड़ी है, चाहे वो मोहब्बत किसी बच्चे के लिए उसकी माँ की आगोश में छुपी हो, या किसी फूल की खूबसूरत और दिलफरेब रंगों में, या फिर DNA की हैरान कुन बनावट में। हर ज़ीरू हर जगह मोहब्बत की कोई ना कोई शक्ल ये मौजूद है। किसी भी शायर के असलूब को देखना मकसूद हो तो उसकी परख शायरी की रोमानी, समाजी, जज्बाती और मजहबी सतह के इजहार पर की जा सकती है, जहाँ साफ साफ नज़र आता है कि शायर की कादिल कलामी से लेकर उसका अपनी ज़ात से बाहर इस कायनात से क्या ताल्लुक़ है। वो महज किसी एक सब्जेक्ट तक महदूद सोच का मालिक नहीं, बल्कि उसका विजदान और इसकी जहानत उसे कई पोशीदा और पेचीदा असरार और रमूज से आगाह रखते हैं, जहाँ वो बेदरेग अपनी राय देने का हक रखता है और गलत और सही के दरमियान फ़र्क जानता है। यही सच्चाई उसे एक निडर और तवाना लहजा अता करती है। इसे सितम कहिए या किसी पर्दे में छुपी रहमत कि एक शायर जो लफ्ज़ों में मोहब्बत का रंग भरने के लिए पैदा होता है, ज़माना उसे अपनी रविश पे डाल देता है। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल के ज़ेर असर अपनी तख्लीक़ात में माशरती और इंसानियत सोज़ वाक़यात को शऊरी और लाशऊरी तरीके से परोना शुरू कर देता है, और उसकी मोहब्बत पे लिखने की तहरीक कहीं ना कहीं हवादिस ज़माना की नज़र होने लगती है। शायर का नर्म व नाजुक मिजाज अपने खूबसूरत और सच्चे जज्बात का दिफा करते करते जारिहाना होने लगता है, और ज़माना उसे बागी शायर का खिताब दे देता है, और इस तरह वो पूरे मुआशरे के लिए बागियाना मिजाज का नुमाइंदा बनकर सामने आता है। उसकी मोहब्बत तो शायद किसी की दिल में नहीं उतर पाती, लेकिन उसका बागीपन लोगों को याद रह जाता है। माशरती रवैयों और नाइंसाफ़ियों से लड़ते लड़ते कभी कभार जब वो सस्ताने बैठता है तो उसे अपने मोहब्बत भरे दिल की पुकार सुनाई देती है, और वो उसी पुकार को सुनते सुनते गाहे गाहे अपनी मोहब्बत के अधूरे कैनवस पर रंग भरने के लिए फिर से सच्चे जज्बों का ब्रश उठाकर अपना हसीन तख़य्युल पेंट करने लगता है। सगीर अहमद सगीर भी ऐसे ही शायर हैं। गज़ल कहते हैं तो अपना अलग रंग पेश करते हैं, नात कहते हैं तो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूब कर नहायत वालिहाना अशार कहते हैं। मज़ाहमती शायरी में उनकी शख्सियत का ज़िद्दी और निडर पहलू सामने आता है, और नज़्म कहते हैं तो बिल्कुल नया रूप लेकर सामने आते हैं। कहीं वो आपको रोमान परवर शायर नज़र आते हैं और कहीं रूहानियत से भरपूर झलक दिखलाते हैं, जिसकी बेहतरीन मिसाल उनकी नज़्म मन के रंग है, जिसे उनकी आवाज़ में सुनकर भी मैं यकीन नहीं कर सकी थी कि ये नज़्म इनकी है, क्योंकि वो इस नज़्म में एक मुकम्मल सूफियाना रंग लिए हुए हैं और उसमें तसव्वुफ़ अपने पूरे अरूज पे दिखाई देता है। शेरी मजमुआ तस्वीर में ऐसी नज़में भी हैं जहाँ वो काटदार लहजा अपनाए हुए हैं और माशरे में होने वाले इंसानियत सोज़ वाक़यात पे नाला हैं। कुछ शाहकार नज़मों में वो मौजूदा निज़ाम को चैलेंज करते नज़र आते हैं। वो मादा परस्ती के इस मसनूई दौर की खोखली बुनियादों पे खड़ी मैशत में छुपी खामियों की तरफ इशारा करते हैं कि वो कौन से पहलू हैं जो हमसे पोशीदा हैं। इस मादा परस्त निज़ाम को ललकारने का उनका अंदाज़ किसी गबरू जवान जैसा है जो लातादाद लोगों के सामने सीना सपर हो जाता है। यहाँ मुझे सादत हसन मंटू के मशहूर अंग्रेज़ी अफसाने द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का मशहूर ज़माना किरदार उस्ताद मंगू याद आता है।
जो हालात की सितम ज़रीफ़ी के हाथों बहादुर और खरा होने के बावजूद इस खोखले निज़ाम की ज़्यादती का शिकार हो जाता है। यूं तो दुनिया का हर इंसान अपने पेशे को इज्जत और एहतराम की निगाह से देखता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पेशा वराना काम को अपनी मोहब्बत बना लेते हैं। जॉन डन ने अपनी महबूबा से दूर किसी सफ़र पर जाते हुए परकार की मिसाल का सहारा लिया था और अपनी महबूबा को तसल्ली देते हुए कहा था कि जिस तरह परकार के दो सिरे मिलकर दायरा बनाते हैं, इसी तरह तुम परकार का वो हिस्सा हो जो मरकजी कुव्वत है और मैं वो सिरा हूँ जो घूमकर दायरा मुकम्मल करता है। लेकिन मैं ये दायरा तुम्हारे सहारे के बगैर मुकम्मल नहीं कर सकता, इसलिए मैं जितनी दूर और जहाँ भी जाऊँ घूम फिर कर तुम्हारे पास लौट आऊँगा, क्योंकि हम दोनों मोहब्बत की परकार के दो मजबूत सिरे हैं। और इधर डॉक्टर सगीर साहब की नज़्म वो एक सरापा मुलाजा कीजिए जो उन्होंने DNA की बनावट देखकर लिखी। आज तक हमने ये तो सुना और देखा था कि महबूब को फूलों, चांद सितारों, सूरज, बादल, हवा, बारिश और न जाने किन किन फितरत के सितारों में तलाश किया जाता था, लेकिन ये पहली बार देखने में आ रहा है कि कोई शायर DNA में अपने महबूब को तलाश करे। शायद ऐसा इसलिए है कि DNA कभी मरता या फना नहीं होता, लिहाजा वो अपने महबूब को भी फना होता हुआ नहीं देख सकते। और ऐसी सोच रूहानियत की मजबूत बुनियाद है। उनको अपना महबूब बदले हुए जज्बात वाला नहीं, बल्कि हमेशा मुस्कुराता हुआ तरोताज़ा एहसास के साथ चाहिए। उन्होंने DNA को बयान करते हुए जिस तरह से महबूब का अक्स पेश किया है, वो नहायत वालिहाना और एन फितरत के मुताबिक है। कमाल खूबसूरती से DNA को महबूब का सरापा करार दे दिया। इस पर कोई भी कारी दाद दिए बगैर नहीं रह सकता, और यकीनन महबूब को भी इस पर नाज होना चाहिए कि उसे किन साइंसी बुनियादों पर परखने के बाद महबूब का आला तरीन दर्जा मिला है। ये रोमानवी अंदाज जॉन डन के यहाँ बहुत फरावानी से मिलता है। सगीर अहमद सगीर की नज़मों की एक खसूसियत ये भी है कि उन्होंने जिस किरदार पर भी लिखा, उसका दर्द और एहसास तफसील से यकीनन ना सिर्फ महसूस किया बल्कि उसे बयान भी किया। हमारे माशरे में औरतों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों पे वो कुटते हुए दिखाई देते हैं। हकूक़ व फ़राइज़ के गैर मुनसिफ़ाना और वरासती मामलात में ज़्यादती पर वो बेहद नाला हैं। इसलिए उन्होंने दूसरे शोरा की तरह औरतों पे नज़्में महज उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ या शुक्रगुजारी के लिए नहीं कहीं, बल्कि उनके हकूक़ के अलमबरदार बनकर सामने आए हैं। इस हकीकत की दलील के लिए उनकी नज़्में कारी और औरत पेश की जा सकती हैं। DNA पर कही गई नज़्म वो एक सरापा की तरह डॉक्टर साहब की एक और नज़्म गौल, जो कि नर और मादा तौलीदी खुलियों के निज़ाम पर लिखी गई एक और मुनफरिद शाहकार है, जिसमें माशरती इलामती तस्वीर का खाका मौजूद है। ऐसी नज़्म किसी ऐसे दिमाग के IQ लेवल का नतीजा हो सकती है जो बैक वक्त अदब और साइंस दोनों में माहिर होने के साथ साथ उनमें तवाज़न रखना भी जानता हो। और यकीनन इस नज़्म के शायर के पास ऐसा दिमाग और ऐसी सोच मौजूद है जो उसे ना सिर्फ नुमायां बल्कि मुनफरिद तरीन मकाम अता करती है। ये नज़्म पढ़कर ज़हीन व फ़तीन लोगों को भी नज़रियात की गहराइयों में उतरना पड़ता है। नज़्म के लुब्बे लबाब तक पहुंचने के लिए शायर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है। जिस रफ्तार से शायर की सोच चलती है, उसी रफ्तार से उसकी नफ्स को समझना पड़ता है, तभी नज़्म का पस मंज़र खुलकर सामने आता है। माँ के उन्वान पर भी शोरा और शायरात अपने अपने अंदाज से लिखते चले आ रहे हैं। माँ से जुदाई का इजहार या माँ जैसी हस्ती की अहमियत पे तकरीबन सभी बात करते हैं, लेकिन जो नज़्म माँ डॉक्टर सगीर ने लिखी वो अपनी अलग पहचान रखती है। इन्होंने किस तरह से एक भाई के अपनी बहन के साथ होने वाले मुकालमे को नज़्म में ढाला है, उसे पढ़ने वाले का दिल मुट्ठी में आ जाता है। और मेरे जैसी हसास और कमज़ोर दिल वाली मखलूक इस नज़्म को पढ़ते हुए अश्कबार हो गई। क्या कहा जाए, माँ का रिश्ता ही ऐसा है। और अगर ऐसी नज़्म पढ़ने को मिल जाए जो सबके जज्बात की तर्जुमानी करती हो, तो फिर हम अपनी कैफियत पे काबू नहीं रख सकते। जिस अकीदत और सच्चाई से डॉक्टर साहब ने नज़्म लिखी, उसी अकीदत और एहतराम से गूंधे हुए अल्फाज में उन्होंने मोहतरमा हमीदा शाहीन साहिबा को उनकी शादी की सालगिरह के मौका पर नज़्म की सूरत में बेहतरीन खराज तहसीन पेश किया और नहायत खूबसूरत नज़्म तख्लीक की, जिसका उन्वान है अकीदत। यकीनन ये नज़्म पढ़कर आपा हमीदा भी सरशार हो गई होंगी, क्योंकि इतने कीमती अल्फाज जिनमें खालिस एहतराम शामिल हो नसीब वालों के हिस्से में आता है। एक बहुत ही निराले और अनोखे तर्ज के उन्वान पर कही गई नज़्म फिनलैंड से एक खत, जो कि हमारे नाम निहाद मजहबी फ़िरक़ों में बटे हुए मुसलमानों के नज़रियात पे गहरा तंज है, मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं बज़ाते खुद फ़िरक़ों पे यकीन नहीं रखती। इसलिए दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि चलो किसी ने तो इस मसले को उजागर किया, किसी में तो हिम्मत है कि वे इस दुखते हुए मौजू पर बात करें। इस नज़्म के लिए डॉक्टर साहब के शुक्रिया के साथ साथ ढेरों तहसीन पेशे खिदमत है।
دنیا میں جہاں کہیں بھی انسانیت کا استحصال ہو رہا ہے وہ کسی بھی حساس دل انسان کو متاثر کر سکتا ہے۔ انگریزی ادب کے مشہور ناول نگار اور افسانہ نگار ارنسٹ ہیمنگوے نے جنگ عظیم کے دوران پیش آنے والے حالات و واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ ان دنوں ایک ہسپتال میں ایمبولینس ڈرائیور کی ملازمت کرتے تھے۔ وہاں ان کے سامنے زخمیوں کو اور مریضوں کو جس تعداد میں لایا جا رہا تھا وہ تو یقیناً حیران کن تھا ہی، لیکن جن طریقوں سے ان کا علاج کیا جا رہا تھا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ لوگوں کو بغیر بے ہوش کیے ان کی میجر سرجری کر دی جاتی تھی جس میں شاید ہی کوئی بچ پاتا تھا، اور یہ سب جنگی حالات کی بدولت تھا، کیونکہ ایسی ادویات ہی دستیاب نہیں تھی جن سے مریضوں کو بے ہوش کیا جا سکتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ارنسٹ ہیمنگوے جیسے حساس انسان کا خدا نخواستہ خدا سے یقین ہی اٹھ گیا، اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر خدا ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ ایک ایگزامپل ہے فار ہوم دا بیل ٹالز، if there were God, never would he permitted what I have seen with my eyes۔ یہ ڈائلاگ ایک کردار انسیلمو نے بولا جو یقیناً مصنف کا نمائندہ ہے۔ ایسی حساسیت کسی ادیب کو جانے کس نہج پہ لے جائے اگر اس کا کیتھارسس نہ ہو سکے، اور یقیناً یہاں صغیر احمد صغیر کو ان کے مضمون یعنی بایولوجی نے ان کے جذباتی پہلو کو سنبھالنے میں مدد دی ہوگی۔ صغیر احمد صغیر بھی صاحب علم و دانش ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی حساس دل کے مالک ہیں۔ انہوں نے فلسطین میں انسانیت سوز مظالم کو اپنی نظموں میں بہت مہارت سے قلم بند کیا ہے، جن میں ایک فلسطینی لڑکی، فلسطین کا ننھا مجاہد اور فلسطینی بلی شامل ہیں۔ یہ نظمیں پڑھتے ہوئے قارئین پر واضح ہوگا کہ وہ محض نظم نہیں پڑھ رہے بلکہ اپنی آنکھوں سے وہ منظر بھی دیکھ رہے ہیں جو شاعر نے دنیا میں ہونے والے مظالم کی ڈاکیومنٹری پیش کر دی ہے۔ اس کی تحسین مجھ جیسے قاری پر واجب نظر آتی ہے۔ سائنسی علوم میں ایسے سانپوں کی قسموں کا ذکر ملتا ہے جو پتھر تک کھا جاتے ہیں۔ نظم اژدہا میں شاعر نے خافی خان بن کر تمام انسانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اس حقیقت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسان زمین سے نکلنے والی معدنیات اور اگنے والے نباتات کو ضروریات کے علاوہ تباہ بھی کر رہا ہے، یا یوں کہیے کہ there is enough for the need of people but not for the greed of people۔ نظم اژدہا میں شاعر نے یقیناً ان لوگوں کو مد نظر رکھا جو کہ پوری دنیا کے وسائل پر قابض ہیں اور سرزمین پاکستان سے نکلنے والی معدنیات کو اژدہا کی طرح نکل رہے ہیں۔ صغیر احمد صغیر کی نظمیں سسٹم، چونکیں، گدھیں، تماشا، آسودگی، اطلاع، روبوٹس، کب تک، 5% امپائر اور ڈمی معاشرے کو آئینہ دکھانے کے لیے کافی ہیں۔ صغیر احمد صغیر صاحب کا اگر ہم بحیثیت رومانوی شاعر ایک جائزہ لیں تو ہمیں ان کی نظموں میں 2 طرح کے رنگ نظر آتے ہیں۔ ایک وہ رنگ جو کسی شاعر کی حسرت ہو سکتے ہیں، ان میں محبوب کے بغیر ادھورا پن اور بے بسی دکھائی دیتی ہے، مثلاً میرا انجام، اجنبی، کم مائگی، خوش فہمی، فینٹیسی، برسات، تنہائی سے آگے، اجازت، تقسیم در تقسیم، خواب سے مکالمہ، وقت، خواب، مصروفیت اور ٹیبو شامل ہیں۔ جبکہ کچھ نظمیں ایسی ہیں جہاں شاعر بہت مطمئن اور آسودہ حال نظر آتا ہے۔ ان نظموں کا ایک اپنا ہی خوبصورت اور منفرد رنگ اور انداز دکھائی دیتا ہے، مثلاً سپاس یارم، محبت کا پہلا سبق، اجنبی کے نام خط، عید کا دوسرا دن، اعتراف، خیال اور ہمزاد۔ انتہائی خوبصورت اور بے مثال استعارات کے ساتھ سجا کر پیش کی گئی ہیں۔ یہاں قاری کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ شاعری کس طرح ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی اپنی اصل تک واپس پہنچتی ہے، یعنی شاعر کا کام اگر محبت کا پیغام ہے تو وہ زندگی کے ہر دور میں اس کے ساتھ رہتا ہے۔ چونکہ صغیر احمد صغیر تاریخ کے طالب علم بھی رہے ہیں، اس لیے آپ کو ان کے اس مجموعے میں ایسی نظمیں بھی ملیں گی جن میں تاریخ کی واضح جھلک ہے اور ان کی کامیاب منظر کشی قاری کا ہاتھ تھام کر کسی اور ہی دور میں لے جاتی ہے، جو ایک طرف تو معلومات میں اضافہ کا سبب بنتی ہے اور دوسری طرف شاعر کی مہارت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کس کامیابی سے قاری کا تاریخ سے تعارف کرواتا ہے۔ ایسی نظموں میں بازنطینی دور کی نظم سر فہرست ہے۔ صغیر احمد صغیر نے جس جرأت اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہماری سرزمین کو کھوکھلا کر دینے والے جاگیردارانہ نظام پہ قلم اٹھایا ہے وہ انتہائی داد و تحسین کے لائق ہے۔ ایک طرح سے وہ ہمارے نمائندہ بن کر اس نظام کے فرسودہ پن اور خود غرض پہلو کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہی جاگیردارانہ نظام ہمارے سیاسی نظام کا حصہ بھی ہے جس کے باعث مسائل کا انبار ہم نسل در نسل جھیل رہے ہیں۔ ان شاندار نظموں میں عجب بازار ہے دنیا، بازار یہ کھیل ہے، مورخ اور میں، وصیت، ذرا ٹھہرو، ضمیر کا ماتم، خوف، منصف اور لے ہنٹ وغیرہ شامل ہیں۔ مذہب کے نام پر اپنے اپنے عقیدے بیچنے والے بھی ڈاکٹر صاحب کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہے۔
انہیں بھی شاعر نے موضوع بحث بنایا ہے۔ خدا مسجد میں ہوتا ہے اور عاشقان نبی ایسی نظمیں ہیں جنہیں پڑھ کر قاری شاعر سے متفق ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ڈاکٹر صغیر احمد صغیر کا زیر نظر شعری مجموعہ تصویر ادب، سائنس اور تاریخ کے طالب علموں کے لیے ایک نادر اور نایاب تحفہ ہے جس میں پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ پہلا حصہ جو ہے